let's turn to the book of Acts, chapter 2. And we will read verse 37 through 42. Acts of the Apostles, chapter 2, reading from verse 37 through 42. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourself from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. What is water baptism? What is the importance of water baptism? What is the mode of water baptism? Who are the candidates for water baptism? What's the meaning of water baptism? And when we should take baptism? There are many questions concerning water baptism. I may not be able to expound all that speaks about water baptism in the scripture, but I will try my level best to bring some important points about it. സ്നാനം അതെന്തിനാ, അതെപ്പോഴാണ്, അതാർക്കാണ്, സ്നാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, സ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന 2 കർമ്മങ്ങൾ, റിച്വൽസ്, 2 ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ. സാക്രമെന്റ്സ്, വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന, ബൈബിൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 2 sacraments. Number 1, water baptism. Number 2, the Lord's Supper. ഒന്ന് സ്നാനമാണ്, മറ്റൊന്ന് കർത്തൃമേശയ. രണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും പുനരുത്ഥാനത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സ്നാനം അതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം? Baptism is God's institution. It is God who established that. It is God who said we should take baptism. It's God who sent someone to baptize. Baptism, an institution by the Lord himself. It is not an invention of any church. It is instituted by the Lord himself. ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചതാ സ്നാനം. The book of John, Gospel of John, chapter 1, verse 6, we read, God sent a man, and whose name was John. ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന പേര്. What was the purpose of sending this special man? ദൈവം ഈ പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ അയച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? We know God sent John to prepare the hearts of the people for the coming of the Lord. He came preaching, and what he preached, the kingdom of God is at hand. Prepare your heart. And if we will call that man John and ask him, why the Lord sent you? ദൈവം യോഹന്നാനെ നിന്നെ അയച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ എന്നാ പറയുന്നത്? അവൻ പറയും, വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ.
വെള്ളത്തിൽ, വേഴ്സ് 32, വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ. That's what we read in verse 31 and 32. Therefore I come baptizing in water. ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല, അവൻ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ്. എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് നീ കാണുമോ? അവനാണ് മശിഹ, അവന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. So God sent a man to baptize in water. ഏത് തലമുറയിലും സ്നാനപ്പെടുത്താനായിട്ട് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചയക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവമാണ് അയക്കുന്നത്. കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞേ? പോകുവീൻ, സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പഠിപ്പിച്ചവരെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. So the Lord, the risen Lord himself called people and sent them to the uttermost parts of the world so that the gospel will be preached and whoever will believe will be baptized in the water. So it's an institution by the Lord. Matthew chapter 3 verse 15. What is baptism? മത്തായി 3:15 വായിക്കാം. Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Yes. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. You know, when we start reading the first verse of Matthew chapter 3, you know, from John started to preach the gospel. The kingdom of God is at hand, and from all the surrounding place, from Galilee, from Judea, from Samaria, people started to come. They started to repent of their sins, and they came to the Jordan River where John was, and they took baptism. While the multitude were taking water baptism, repenting of their sins and preparing their heart for the kingdom of God, for the coming Messiah, there comes someone special, and John was stunned. ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് വന്ന് അവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുത്തൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. Do you know what he said? No. നിന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യം. നിന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യം. ഞാൻ നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയില്ല. നീ ആരാ? സ്തോത്രം. നിന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യം. ആരാ? യോഹന്നാൻ. യേശു കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് പറയും, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല. There is none like John. യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയ ഒരുത്തനും സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ല. ആ യോഹന്നാൻ പറയും, എനിക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണ്, എനിക്ക് സ്നാനം ആവശ്യം. ലോകത്തിൽ ജനിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ, പ്രവാചകന്മാരിൽ പ്രവാചകൻ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് പ്രോഫറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ക്രൗൺ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ആദിശ്രേഷ്ഠൻ, യേശുവിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയ ഒരുത്തനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ പറയാ എനിക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്നാനപ്പെടാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത വലിയ വീട്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത്? സ്നാനപ്പെടാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒറ്റ ഒരുത്തനുമില്ല. യോഹന്നാന് സ്നാനം ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച സകല എണ്ണവും സ്നാനപ്പെട്ടേ തീരൂ. എനിക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ നിനക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല.
യോഹന്നാൻ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വന്ന സ്നാപകയോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് പറയുക, നിനക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? നീ പാപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്, നീ പരിശുദ്ധ ദൈവകുമാരനാണ്, മോദമെഴും തിരുമാർവിൽ ഉല്ലാസമായി ചേർന്നിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാ നീ പാപം അറിയാത്തവനാ. പാപം അറിയാത്ത നിനക്ക് സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്നാനം പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അനുദപിക്കുന്നവനുള്ള, മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവനുള്ള അതെ ഒന്നാണ് സ്നാനം. നിനക്കത് ആവശ്യമില്ല, നീ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ആർ ദ sinless son of God. I need to take baptism by your hand and you need not to take baptism. But Jesus said, suffer it now. Suffer it now. It is good for us to fulfill all the righteousness of God. So what is baptism? Baptism is one of the righteousness of God that we should fulfill. ആമേൻ. നാം നിവർത്തിക്കേണ്ട ദൈവനീതിയിൽ ഒന്നാണ് സ്നാനം. നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. എന്താ ഇത്? കർത്താവ് പറയാ, ഇത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞേ. He was identifying himself with the sinful world. എനിക്ക് ഇത് ആവശ്യമെന്നല്ല, നമുക്കിത് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാപികളായ മനുഷ്യവർഗവുമായിട്ട് കർത്താവ് സ്വയം താതാത്മ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതാണ് പൗലോസ്ലീഹ വ്യക്തമാക്കിയത്. പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ പാപമാക്കി. അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു ഈ സ്നാനം. സ്തോത്രം. എനിക്കൊരു സ്നാനമേൽക്കാനുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു. അത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപം മുഴുവൻ താൻ ശിരസിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി അറുക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് ഈ യോർദാൻ നദിയിൽ നടക്കുന്നത്. ആമേൻ. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപം മുഴുവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ക്രിസ്തു പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ പാപമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രാരംഭം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ റൈച്ചസ്നെസ്സാണ്. It is good for you to fulfill all the righteousness of God. ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ അനേകരും തങ്ങളെ തന്നെ പിശാചിൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉചിതമായത് ചെയ്യാൻ ദൈവം നിനക്ക് അവസരം നൽകുന്നതാണ് സ്നാനം. Praise the Lord. Hallelujah. അടുത്ത വാക്യം എന്താണെന്നറിയോ? Praise the Lord. Matthew chapter 3 verse 16. Baptism is an example that our blessed Lord has set before us. നമ്മുടെ മുൻപാകെ കർത്താവ് വെച്ച മാതൃകയാണ് സ്നാനം. നാം അവൻ്റെ കൽച്ചുവടികളെ പിൻപറ്റുവാൻ അവൻ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി. സ്വർഗസിയോനിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം താല്പര്യമാണ്. ദൈവ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം താല്പര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്വർഗസിയോനിൽ ദൈവ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെളിപ്പാടുകാരൻ യോഹന്നാൻ അതേ ദർശിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നു, കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനെ അനുഗമിക്കുന്ന ജനമാണ് സ്വർഗസിയോനിൽ കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ ജീവജല നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നത്. സ്വർഗസിയോനിൽ ജീവജല നദിയുടെ തീരത്ത് കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള പ്രിവിലേജ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം അവൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിൻപറ്റുവാൻ അവനൊരു മാതൃക വെച്ചു പോയപ്പോൾ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ യോർദാൻ നദിയിൽ ആ കലക്കവെള്ളത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റ് അവൻ നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. The Lord himself set an example for us to follow. Read verse 16. Jesus, when he was taken baptism, straight away went up out of the water, and heaven was open, and the Holy Spirit descended upon him on the form of an dove.
And then the voice came from the Lord God. And what was this? This is my beloved son in whom I am well pleased. യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു. ഈശോ മാമോദിസ ഏറ്റ ഉടൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കർത്താവ് മാതൃക വെച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ആ മാതൃക കാണിച്ചത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. CM തോമസ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട്. ശിശുസ്നാനം തിരുവചന വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന ആ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. എന്താ ചിത്രം എന്നറിയാമോ? യേശു കർത്താവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രമാണ്. യേശു കർത്താവ് യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തൊരു പാറയുടെ പുറത്തിരിക്കുക. ഒട്ടകരോമൻ ധരിച്ച സ്നാപക യോഹന്നാൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ തലയിലോട്ടൊഴിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ചിത്രം. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ശിശുസ്നാനം തിരുവചന വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ 17ാമത്തെ പേജിൽ 2ാം ഖണ്ഡിക തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ശിശുസ്നാനത്തിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഊഹിക്കാൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശു കർത്താവിനെ യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പാറപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിൻ്റെ തലയിലോട്ടൊഴിക്കുന്ന ചിത്രം നാട്ടുകാരെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും വേദപുസ്തകം തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുത്തിനെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല. യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു. കളിപ്പീര് മുഴുവൻ തളിപ്പീര. യേശു മാമോദിസ ഏറ്റത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്കും എനിക്കും മാതൃക കാണിച്ച യേശു സ്നാനപ്പെട്ടത് യോർദാൻ നദിയിലെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കലക്കവെള്ളമാണോ യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളം, അതോ കണ്ണീര് പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്ക്. യോർദാൻ നദിയിലെ വെള്ളം കലക്കവെള്ളം. അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കുഷ്ഠരോഗി നയമാനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അമാനും പർപ്പരുമൊക്കെ നല്ല വെള്ളമാണ്, അവിടെ അങ്ങ് മുങ്ങാതെ ഈ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണോ കുഷ്ഠം മാറുന്നത്? നിനക്ക് കുഷ്ഠം മാറണമെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ വചനപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് മുങ്ങാൻ നീ തയ്യാറാകണം. നിന്റെ പാപക്കുഷ്ഠം മാറാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതേ മൂറോൻ തൈലം ഒഴിച്ച ചൈത്തൻ മൂറോനും ഒഴിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച കണ്ണുനീര് പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്നാനപ്പെട്ടാലേ കുഷ്ഠം മാറും. സ്തോത്രം. എന്നാ പലരും കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തത്? Why many are hesitant to obey the Lord's command? They fear that door may be closed, this door may be closed, and that door may be closed, that fellowship may be lost. ആ വാതിലും ഈ വാതിലും മറ്റേ വാതിലും അടയും, ആ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊക്കെ പേടിച്ച പലരും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ അമാന്തിക്കുന്നത്, മടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവിടുത്തെ ഏത് വാതിൽ അടഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിലൊരു വാതിൽ തുറക്കും. സ്വർഗം തുറന്നു. സ്തോത്രം. പലരും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ അമാന്തിക്കുന്നത്, മടിക്കുന്നത് പല ബന്ധങ്ങൾ തകരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സ്തോത്രം. Many people are hesitant to obey what the Lord commands, for they fear that relationship may be broken. Let me tell you, ഏത് ബന്ധവും കല്ലറയുടെ അടുത്ത് വരെ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ബന്ധമാണെങ്കിലും, സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിലും, സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിലും, പ്രിയമുള്ള മക്കളാണെങ്കിലും, ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത് നിന്റെ പെട്ടിയുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇട്ടേച്ച് അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടുക. അതുവരെ ഉള്ളു ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ. സ്തോത്രം. അളിയൻ്റെ ബന്ധവും അമ്മാച്ചൻ്റെ ബന്ധവും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ബന്ധമാണ്. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇവിടുത്തെ ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ തകരട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവവും നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപൂർവ നിമിഷമാണ് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ആ കലക്കവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത്.
സ്തോത്രം. ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ. പലരും എന്താ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ അമാന്തിക്കുന്നത് അറിയാമോ? അമ്മാച്ചൻ്റെയും കൊച്ചമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും അച്ചായൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രസാദം പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസാദം പ്രഭാതം മഞ്ഞു പോലെ മാത്രമാണ്. യഹോവയുടെ പ്രസാദമോ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. യഹോവയുടെ പ്രസാദമോ അത് ജീവപര്യന്തമുള്ളതാണ്. ആമേൻ. നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പലരും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ അമാന്തിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ പലതും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയ. എന്നാൽ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവകൽപ്പനയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ, കർത്താവ് കാണിച്ച മാതൃകയെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ, ആമേൻ, യോർദാനിലെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ ആമേൻ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടാൻ 30-ാമത്തെ തിരുവയസ്സിൽ ഇറങ്ങി വന്ന യേശുവിൻ്റെ അതേ മാതൃക പിൻപറ്റുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. It's an example set before us by the Lord himself. Then what is baptism? Luke chapter 7 verse 29 and 30. It is the counsel of God. It is the counsel of God that we should receive. We should acknowledge. നാം അംഗീകരിക്കേണ്ട, നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് സ്നാനം. വായിക്കാം. Luke chapter 7 verse 29 and 30. And all the people that heard him and the publicans justified God, being baptized with the baptism of John. As I told, when John started his ministry, multitude came repenting and they took baptism. And those who took water baptism under the hands of John the Baptist, they started to praise God. They started to magnify the Lord. They just started to give thanks to God for the golden opportunity they got to take baptism, to prepare themselves to enter into the kingdom of God, to receive the Messiah. And they were so glad. But I always say, whenever you see but in the scripture, the nut is loosed. But the Pharisees and the lawyers of the law, the doctors of the law, they reject. We read verse 30. But the Pharisees and the lawyers, the doctors of the law, rejected the counsel of God rejected the counsel of God against themselves. against themselves. സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കള് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കുമ്പോൾ, സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ, ലൂക്കോസ് വൈദ്യം പറയുന്നു, എന്നാൽ പരീശന്മാരും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രിമാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന തങ്ങൾക്കു തന്നെ വൃഥാവാക്കി കളഞ്ഞു. എനിക്കത് തമിഴിൽ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എങ്കിലും പരീശകരും ന്യായശാസ്ത്രികളും യോവാനാൽ ജ്ഞാനസ്നാനം പെറാമൽ தேவனுடைய ஆலோசனை தங்களுக்கு கேடுண்டாவதாக தள்ளிவிட்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും യോവാനാൽ ജ്ഞാനസ്നാനം പെറാമൽ தேவனுடைய ஆலோசனை தங்களுக்கு கேடுண்டாவதாக തള്ളിവിട്ടാர்கள். ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കേടും വരികയില്ല. നീ നിനക്ക് തന്നെ കേട് വരുത്തുക, നീ നിനക്ക് തന്നെ ദോഷം വരുത്തുക. ജയിലറോടെ ആമേൻ, ഫിലിപ്പിയിലെ ജയിലറോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാർത്ത ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം. നീ നിനക്കു തന്നെ ദോഷം ചെയ്യരുത്. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചം തരുവാൻ, ആമേൻ, ദൈവകൃപയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നീ നിനക്കു തന്നെ ദോഷം ചെയ്യരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തവൻ തനിക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, നീ ഒഴികെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുള്ളൂ? ഭൂമിയിലും നിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പണ്ട് ഞാൻ ആമൻ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, നിന്നോട് അടുത്ത് വരാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ആലോചനയോൾ നീ എന്നെ നടത്തും, നിന്റെ വലങ്കരത്താൽ നീ എന്നെ പിടിക്കും, പിന്നത്തേതിൽ നീ എന്നെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളും. സ്തോത്രം. ഒരു കൂട്ടരെ നാശത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ എന്നെ മഹത്വത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാം മഹത്വത്തിലെത്താൻ വലിയ താല്പര്യം. We all desire to reach the glory.
We all want to be the other side with the Lord. But let me tell you, there is no U-turn. There is no shortcut. There is no shortcut. If you want to be in the glory, you have to yield yourself to the counsel of God. നീ മഹത്വത്തിൽ പിന്നത്തേതിലെത്തണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നിന്നെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. ആരൊക്കെ ദൈവ ആലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുമോ അവനെയൊക്കെ വലങ്കരം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നടത്താൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വലങ്കരം കൊണ്ട് എന്നെ പിടിക്കും, നിന്റെ ആലോചന കൊണ്ട് എന്നെ നടത്തും, പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ മഹത്വത്തിലെത്തും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗോഡ് that you should never reject, rather you should receive with gladness in your heart. Hallelujah. What is baptism? Hallelujah. Let's turn to Matthew chapter 28 verse 18. Matthew 28 verse 18. Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Read on. And go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ. സഭയ്ക്ക് ദൈവം കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ, ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ. ഗോ preach the gospel and baptize everyone who believe. Hallelujah. Hallelujah. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണിത്. യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത്. Praise the Lord. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. Hallelujah. All that believe and take baptism will be saved, but all those who do not believe will be condemned. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ചില പുള്ളികൾ പറയും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ ശിക്ഷാവിധിയിലാകപ്പെടൂ, സ്നാനപ്പെടാത്തവരെ ശിക്ഷാവിധിയിലാകപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വിശ്വസിക്കാത്തവന് പിന്നെ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യമേ പറയുന്നില്ലല്ലോ. വിശ്വസിച്ചില്ലേ നീ പോക്കാം, പിന്നെ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന. ആരാ ഈ കർത്താവ്? ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ബാഹ്യ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല, ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒക്കെ അധികാരമുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് ബിഷപ്പ് ഒരു കത്തയച്ചു ഹ്യൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിലേക്ക്. എന്തോ കത്തെന്നറിയാവോ? പെന്തിക്കോസുകാരെ ആരെയും വീട്ടിൽ കയറ്റരുത്, കയറ്റിയാൽ നിങ്ങളെ മുക്കിയേ അവർ പോകൂ. സത്യമാണ്. പെന്തിക്കോസുകാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയാൽ നിങ്ങളെ മുക്കിയേ അവരടങ്ങും. പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, പെന്തിക്കോസുകാർ നിങ്ങളെ മുക്കിയാൽ പൊക്കിയെടുത്തിരിക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വീട്ടിൽ കയറ്റരുത്, അവർ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തുമെന്ന്. സത്യവാ. സ്തോത്രം. തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന പെന്തിക്കോസുകാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്നാ. എന്നാൽ ഈ തിരുമേനിക്ക് എവിടം വരെ അധികാരമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ചില തിരുമേനിമാർക്ക് കൊല്ലം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ്, ചിലർക്ക് നിരണം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ്, ചിലർക്ക് പാമ്പാക്കുട ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ്, ചിലർക്ക് ബാഹ്യ കേരള ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ്, ചിലർക്കാണ് അങ്ങ് അന്ത്യോക്യ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആധിപത്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ഭദ്രാസനങ്ങൾക്ക് അതിരുകളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. എന്നാൽ വേറെ ഒരു തിരുമേനിയെ എനിക്കറിയാം. ആമേൻ. ഒരതിരുമില്ലാത്ത ഭദ്രാസനമുള്ളവൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല ഭദ്രാസനങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം കരത്തിലുള്ള ഒരു തിരുമേനിയുണ്ട്, നമ്മുടെ വലിയ തിരുമേനി. സ്തോത്രം. വലിയ തിരുമേനി ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ കൽപ്പന എന്നറിയാമോ? സകല ജാതികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം, പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തണം. വലിയ തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പനയുണ്ട്. സ്തോത്രം.
ഈ ചോട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ കൽപ്പന ആരാ കണക്കാക്കുന്നേ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മരണത്താൽ മാറ്റപ്പെടുന്ന തിരുമേനിമാരൊന്നും തിരുമേനിമാരല്ല, ഒരൊറ്റ തിരുമേനിയുള്ളൂ. നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്. അവൻ പറയുന്നു, ആമേൻ, വിശ്വസിക്കുന്ന സകല എണ്ണത്തെയും മൂക്കിൽ തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏത് തിരുമേനി പറയുന്നു? നിങ്ങൾ കേൾക്കും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നവൻ എൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കും. All those who love me will keep my word. Hallelujah. All those who love me will obey my commandment. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കും. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ദൈവജനത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു ഏറ്റവും വലിയ നിയോഗം, ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ, അത് ആമേൻ കടന്നുപോയി എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പറയാനാ. സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പഠിപ്പിച്ച് ശിഷ്യരാക്കണമെന്ന്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ചിലർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. എടാ, സ്നാനപ്പെട്ട് നീ അകത്ത് പോവാ, ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ നീ അങ്ങ് പാസ്സാക, പിന്നെ 2ിലോട്ട് കയറ്റാൻ നിന്നെ. ചില പുള്ളികൾക്ക് 1ലും ഇരിക്കണ്ട, 2ലും ഇരിക്കണ്ട, അങ്ങ് ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ലില്ല, സ്തോത്രം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒന്ന് ഇടട്ടെ, പിന്നെ പണിയാം. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് എബ്രായ ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത്. മാനസാന്തരം, സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, കൈവപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടാതെ പരിജ്ഞാനപൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ അതേ താല്പര്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില പുള്ളികൾ പറയും, സ്നാനമൊക്കെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ, അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കങ്ങ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് വരാം, സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം, അതേ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയാം. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല. അടിസ്ഥാനം ശരിയാക്കിയ അതിന്റെ മോളിൽ പണിയാനാ. അടിസ്ഥാനം ഇടാതെ എന്നാ പണിഞ്ഞാലും തകർപ്പാ. Repentance, baptism in water, baptism by the Holy Ghost, laying of hands, judgment, coming of the Lord. These all are fundamental doctrines. These are the foundation stones. And after laying all that foundations, we have to build on that Christian character. ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവങ്ങൾ, ക്രിസ്തീയ ശ്രദ്ധകൾ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിന് മേൽ പണിയണം. പക്ഷേ ഇത് പണിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടണം. സ്തോത്രം. സ്നാനം ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞു പോയാൽ നീതിമാൻ എന്നാ ചെയ്യും? മലയാളം ബൈബിളിൽ ഓമയിലിരിക്കുന്ന സത്യം ഓമയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ടില്ല. പല പുള്ളികളും പണ്ടേ അപ്പച്ചന്മാരുടെ കാലത്തെ ഉള്ള തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകുക. ഇല്ല, അതിനൊരു പുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു, ഓർമ്മയിലായേനെ. സ്തോത്രം. പക്ഷേ എന്നാ പാരമ്പര്യത്തിൽ പിടിക്കുന്നവനൊക്കെ പിന്നെ ഓമയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യും. സ്തോത്രം. അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിയാൻ നീ തയ്യാറാകണം. സ്തോത്രം. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കും. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാ സ്നാനം. ചില പുള്ളികൾ പറയും, പാസ്റ്ററെ കുരിശിലെ കള്ള സ്നാനപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, അവൻ പോയില്ലേ കർത്താവേ? കുരിശിലെ കള്ളം പോയില്ലേ? ഇല്ല, പോയില്ല. അവൻ നരകത്തിലാ പോയി. അയ്യോ, പാർസ് വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലേ? വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവല്ലയോ പറഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ കൂടെ പർദീസായിലിരിക്കുന്നു. ക്ഷമിക്കേ, ശരിക്ക് വായിക്കാഞ്ഞോണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ. ക്രൂശിൽ 2 കള്ളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവനെ ഇടത്തും മറ്റവനെ വലത്തും. അത് ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനാ പർദീസായി പോയെ. കള്ളൻ നരകത്തിലാ പോയെ. കള്ളൻ നരകത്തിലാ പോയെ. മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനാ പർദീസായി പോയെ. അപ്പൊ കുറെ വേറെ ചില കള്ളിമാരുണ്ട്. ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളൻ സ്നാനപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉപദേശി? ഇല്ല. അവൻ പോയില്ലേ? പോയി. അപ്പൊ ഞാനും പോവുകയല്ലേ? ഇല്ല, നീ പോക്ക. അതെന്താ? അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചപ്പോഴാ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെ. നീ 350 പ്രാവശ്യം സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് സത്യം കേട്ടതാ. നീ ഇന്നും കള്ളിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നീ പോക്ക. നിനക്കറിയാമോ, ഒറ്റ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്നാനം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ബുദ്ധിമാനായ എത്യോപ്യക്കാരൻ
ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി 350 പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടും പിന്നെയും മുട്ടുതർക്കവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിന്നെ അവൻ ന്യായം വിധിക്കും. നിന്നെ അവൻ ന്യായം വിധിക്കും. സ്തോത്രം. ഒരു പ്രസംഗം തീർക്കാനും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതാ വെള്ളം, ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് വിരോധം? ആമേൻ. അതേ ഉപദേശി പറയാണ്, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലാകാം. അവൻ പറഞ്ഞു, I believe that Jesus Christ is the Son of God and he is my Savior. തേര് നിർത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യം. Acts chapter 2 verse 38. This is the apostolic doctrine. Hallelujah. Many people they claim that we are the orthodox people. We are the church, the apostolic church. We are the Catholic church. അതേ വിശ്വാസ പ്രമാണം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസം. ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസം എന്നാണ്. സത്യവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ശ്ലൈംഗികവും ആമേൻ കാതോലികവുമായ ഏക സഭയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പല പുള്ളികളും അതേ അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട്, അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഏതാണ് ശ്ലൈംഗികമായ സഭ? ശ്ലൈംഗികമായ സഭ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഭയാണ്. എന്താണ് അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം? അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം എന്താ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചത്? എന്തുവാ പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചത്? ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തട്ടിവിട്ടാൽ പോരാ. പൗലോസ് സ്ലീഹ തനിയൻ ചൊൽകേട്ടൻ എന്തുവാ? നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതൊഴിച്ച് ഇങ്ങൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവനെങ്കിലും ആ ദൂതൻ താൻ ഏൽക്കും സഭയിൽ ശാപം. സ്തോത്രം, ആമേൻ, സ്തോത്രം. എന്തുവാ പത്രോസ് പറഞ്ഞത്? പത്രോസ് പറഞ്ഞത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവനെ കുഴിച്ചിടണം. സ്തോത്രം. ചാവാത്തവനെ കുഴിച്ചിട്ടാ നിന്റെ കൈക്ക് വിലങ്ങ് വെക്കും. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പാപസംബന്ധമായി യേശുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചവനെയാണ് സ്നാനത്തിന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടേണ്ടത്. സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവരിക്കുമ്പോഴത് ഞാൻ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. അതേ പത്രോസ് എന്താ പ്രഖ്യാപിച്ച്? നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥരായ ഏവർക്കുമുള്ളതല്ലോ. വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. That's the apostolic doctrine. All those who repented of their sin, they must take baptism. Are you convicted of your sin? Did you repent of your sin? Did you went to the foot of the cross, knelt down there, and did you cried, Lord, I am a wretched sinner. Forgive my sins. What can wash my sins away? Nothing but the blood of Jesus. I cling to thee, O Lord. Wash my sins away. Did you pray that prayer? You had the conviction of sin? All those who repented, when you heard the word of God, did it prick to your heart? Did you realize that you are a sinner saved by the grace of God? Can you say with Paul, I'm crucified with Christ. Nevertheless I, but Christ liveth in me. Amen. Can you say that? If you have repented of your sin, then you have to take baptism. If you gladly receive the word of God, then you have to take baptism. Hallelujah. Baptism is to them that repent. That is the apostolic doctrine. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണ്ടോ? നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കണം. പാപത്തെക്കുറിച്ച് കൈപ്പായി കരയണം. പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിലവിളിക്കണം. ക്രൂശിൽ നോക്കണം. ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി നിലവിളിക്കണം. ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന ദാരിത പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. എന്നിട്ട് നിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയണം, ആത്മാവേ, പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നീ കാണൂ. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ശാപത്തിലായല്ലോ. എന്നിട്ട് നീ തീരുമാനിക്കണം, പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ? ഇല്ല, ഞാൻ ദൈവവൈതലായി ജീവിക്കും എന്ന് നീ ഉറപ്പായി തീരുമാനമെടുക്കണം. അങ്ങനെ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ take baptism. It is the apostolic doctrine. What is baptism?
What is baptism? 1 Peter chapter 3 verse 21. 20 and 21. 1 Peter 3, 20 and 21. Read it. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, Yes. wherein few, that is 8 souls, were saved by water. The like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ. സ്തോത്രം. ബാപ്റ്റിസം ഇസ് എ റിക്വസ്റ്റ് അൺടു ഗോഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് കോൺഷ്യൻസ്. ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന സകല ജനത്തിനും നല്ല മനസാക്ഷി വരണം. സ്തോത്രം. നല്ല മനസാക്ഷി എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ബാപ്റ്റിസം ഇസ് എ റിക്വസ്റ്റ് അൺടു ഗോഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് കോൺഷ്യൻസ്. സ്നാനമോ ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ്. സ്നാനം ദൈവിക അതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന്, സ്നാനം കർത്താവ് കാണിച്ച മാതൃകയാണെന്ന്, സ്നാനം ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണെന്ന്, സ്നാനം ദൈവനീതിയാണെന്ന്, സ്നാനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന്റെ നിയോഗമാണെന്ന്, കൽപ്പനയാണെന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, ഇത് അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശമാണെന്ന് വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ച നീ സ്നാനപ്പെടാതെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരാധിക്കാൻ ചെന്നാൽ മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നിനക്കുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ബാപ്റ്റിസം. Baptism is a request unto God for a good conscience. അവിടെ പറയുന്നു സ്നാനം ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്ന അല്ല, ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നല്ല. സ്തോത്രം. മനസാക്ഷിയുടെ അഴുക്ക് കളയാൻ ദൈവത്തോടുള്ള അപേക്ഷയാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയാൻ, ആമേൻ, നിന്റെ അകത്ത മനുഷ്യൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ ദൈവത്തോടുള്ള അപേക്ഷയാ. സ്തോത്രം. അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോഹയുടെ കാലത്ത് അവൻ ആത്മാവിൽ നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു. 120 വർഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഒരെണ്ണവും ഗുണപ്പെട്ടില്ല. എങ്കിലും അല്പജനം തൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പെട്ടകം പണിതു. സ്തോത്രം. ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 പേര് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. ഇത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി. ഇപ്പോഴേ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഒരു മുൻകുറിയായിരുന്നു ഈ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നേ. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, എത്ര പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു? എത്ര കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു? ഒരു കുടുംബം. ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ? എത്ര കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു? 4 കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു. നോവ and his wife, one family. Japheth and his wife, another family. Shem and his wife, another family. Ham and his wife, another family. 4 കുടുംബം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു സ്നാനത്തില്. 4 കുടുംബം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടും പിള്ളാരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഉപദേശി ഇല്ലായിരുന്നെന്നാ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. പഴയ നിയമത്തിൽ 4 കുടുംബം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ഒറ്റ കുടുംബത്തിലും കൊച്ചുങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ, എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമത്തിൽ 5 കുടുംബം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ കുടുംബത്തിലും കൊച്ചമ്മമാര് സന്തതി ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലരുടെ സംശയം. ശിശുസ്നാനത്തിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശിശുസ്നാനവാദികൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ശിശുസ്നാനത്തിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ തിരുവെഴുത്തിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന കൊർന്നല്യോസും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന കാരാഗൃഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു. മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ലുദിയായും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു. 4-ാമത്തെ പ്രസ്താവന പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്പോസ് സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ സ്നാനപ്പെട്ടു. 5-ാമത്തെ പ്രസ്താവന സ്തെഫന്നാസോസും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു. എന്റെ പാസ്റ്ററെ, 5 കുടുംബം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടും ഒന്നിനും ഇല്ലായിരുന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങള്? ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹമല്ലേ?
ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാമോ? ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 40 ദിവസം പ്രായമായ ഒരെണ്ണത്തെ മുക്കിയില്ലെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാം. നമ്പർ 1, കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബം. ആരാ സ്ഥാനപ്പെട്ടത്? വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. അവരെല്ലാവരും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതും കാണുകയാൽ പത്രോസിനോടുകൂടെ യോപ്പയിൽ നിന്ന് വന്ന വിശ്വാസികൾ ആദിയിൽ നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകർന്നതുപോലെ അവരുടെ മേലും ആത്മാവ് പകർന്നത് കണ്ട് അതിശയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, അവൻ നമ്മെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഇവരെ വെള്ളം വിലക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? മുക്ക എല്ലാത്തിനെയും. അവിടെ സ്നാനപ്പെട്ടാരെന്നറിയാം? Do you know who took baptism there? All those who heard the word of God, all those who believed, all those who received the baptism of the Holy Spirit, and all those who began to speak in tongue and magnify the Lord. Hallelujah. That people, that group was baptized. വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കൊച്ചമ്മ സ്നാനപ്പെടാതുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുക്കിയിരിക്കണം. ചില പുള്ളികൾ പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടി ഇനി സ്നാനപ്പെട്ടില്ലേലും വേണ്ടിയില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയ നിന്നെ ഇനി മുക്കാൻ എന്നാ താമസം എന്നാ ചോദ്യം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പാസ്റ്ററെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം വലിയോ മറ്റേനേക്കാൾ വലുത്, മറ്റ് വലിയത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കൊച്ചിത് വേണോ? അങ്ങനല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. നമ്മെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച ഇവരെ വെള്ളം വിലക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഉടനെ മുക്കണം അവരെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും. അവരെക്കുറിച്ച് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവൻ അവരെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു, അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകി. സ്തോത്രം. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവൻ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും അതേ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്ത വാക്യം എന്താണെന്നറിയോ? കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കമാനന്ദിച്ചു. സ്തോത്രം. വീടടക്കമാനന്ദിച്ചു. The whole household rejoiced because they all could believe. കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കമാനന്ദിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും മാവേല മാങ്ങ അടങ്കല് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിമാങ്ങ അടക്കം കൊടുത്തെന്ന അർത്ഥം. വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള സകല എണ്ണവും വിശ്വസിച്ചെന്ന അർത്ഥം. കർത്താവിൽ സകല എണ്ണവും വിശ്വസിച്ചു, കർത്താവിൽ സകലതും ആനന്ദിച്ചു. അവരാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത ലുദിയായും കുടുംബം. ലുദിയായും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു. അവിടെ ലുദിയായും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലുദിയായുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം തുറന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. പിന്നെ അവളുടെ വീട്ടിൽ അവരെ കൈക്കൊണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവരോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ആരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ലുദിയായുടെ വീട്ടിൽ ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഊഹല്ലേ? ഭർത്താവും പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഊഹമല്ലേ? വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ വീട്ടിൽ ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവൾ ബിസിനസ്സുകാരിയാ. ബിസിനസ് കുടുംബമല്ലായിരുന്നു അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നേ? അല്ല. ഇനി അവിടെ വീട്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത്? കൊച്ചു പിള്ളേരാണോ? 40-ാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൗലോസ് തടവ് വിട്ട് ലുദിയായുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സഹോദരന്മാരെ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോയി. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പൗലോസ് ഉപദേശി കാരാഗൃഹത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാണ് അവിടെയുള്ളത്. പൗലോസ് വിടുവിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ പ്രായമുള്ളവരാണ് അവിടെയുള്ളത്. പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തിയ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രായമുള്ള വിശ്വാസികളാണ് ലുദിയായുടെ വീട്ടിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതേ ഊഹത്തിന്റെ മേൽ കാര്യം ചെയ്യാതെ തിരുവെഴുത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുക. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത പള്ളിപ്രമാണി ക്രിസ്പോസ്. പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശത്തുകൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കൊരിന്തിലെത്തി 1.5 വർഷവിടെ ശക്തമായി വചനം ഘോഷിച്ച് അനേകര് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എടുത്തു പറയുന്നു വിശ്വസിച്ചു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വിശ്വസിച്ചു. അടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്പോസ് തൻ്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടു.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നീ പള്ളിപ്രമാണിയാണേലും വിശ്വസിച്ചെങ്കിലേ സ്നാനപ്പെടാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ചില പിള്ളികൾ പറയും പള്ളിപ്രമാണിയുടെ കുടുംബം ശിശുക്കളെ കൂടെ നോക്കിക്കോ. രാമൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും യോസഫ് മൂപ്പൻ്റെ ഒക്കെ പിള്ളേരെ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക. സ്തോത്രം. ജാതികളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ പിള്ളേരെ, അതെ വലിയവരെ, ജാതികളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക. എന്നാൽ അങ്ങ് പള്ളിപ്രമാണികളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അവർ വാദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. നീ പള്ളിപ്രമാണിയാണേലും വിശ്വസിച്ചേലേ നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പള്ളിപ്രമാണിയാണെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചെങ്കിലേ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ അനുവാദമുള്ളൂ. സ്തോത്രം. അത് വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ സ്നാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരണം. വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം. ദ മീനിങ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദറ്റ് ഫേമസ് ചാപ്റ്റർ Romans 6. Let's read Romans chapter 6 verse 2 onwards. Or the verse 1 says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. Baptism is a burial service, and you know how we bury dead people. Is it just to sprinkle some mud, dust on the dead body? Did you ever saw a burial service? You never saw. Burial service, you know how it is. നല്ല ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത അല്ലേ, കുഴിയെടുത്ത അടക്കുന്നേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തളിപ്പീര് മുഴുവൻ കളിപ്പീര. തളിപ്പീര് മുഴുവൻ കളിപ്പീര. സ്നാനം വെള്ളത്തിൻ്റെ കല്ലറയിൽ മുക്കുക, വെള്ളത്തിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ആഴ്ത്തുക. 4 പദങ്ങളുണ്ട് സ്നാനത്തിന്. അതേ പദമായിട്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അതെ ഒന്ന് ലുയോ എന്നാണ്. ലുയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുളി എന്നാണ്. റാൻഡിറ്റ്സോ എന്നാണ് മറ്റൊന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തളിക്കുക എന്നാണ്. വേറെ ഒന്ന് എക്കിയോ എന്നാണ്. എക്കിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കോരി ഒഴിക്കുക എന്നാണ്. എന്നാൽ 96 പ്രാവശ്യം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ ബാപ്റ്റിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ലുയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും റാൻഡിറ്റ്സോ തളിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും എക്കിയോ കോരി ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 96 പ്രാവശ്യം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദം ബാപ്റ്റിസോ, to dip under the water. To dip under the water. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് മുക്കണം. സുറിയാനി ഭാഷയിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നറിയോ? സുറിയാനി ഭാഷയിൽ സ്നാനത്തിന് പറയുന്ന പദം എന്താണെന്നറിയോ? മാമോദിസോ എന്നാണ്. കോനാട്ട് മാത്തൻ മൽപ്പാൻ അവരുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സുറിയാനി തർജ്ജമയിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുങ്ങിക്കുളി എന്നാണ്. സ്തോത്രം. മുങ്ങിക്കുളി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഓർത്തഡോക്സുകാർ പിള്ളേരെ എന്നാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന്? പള്ളിയിൽ എന്തിനാ പോയേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം. എന്തിന്? ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാമോദിസായിക്ക്. എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ മാമോദിസ മുക്കുകയാ? നിങ്ങളെല്ലാം വരണം. കുഞ്ഞിനെ എന്തിനാ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയേ? മാമോദിസ മുക്കാൻ. എന്നിട്ട് എന്നാ സംഭവിച്ചേ? നിങ്ങൾ ഒതളഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂരിട്ട് നോക്കിക്കോ, മുക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്. മുക്കത്തില്ല. എന്ന കാര്യം എന്നറിയോ? ചില പറയും കുഞ്ഞിന് പ്രായമില്ല അതുകൊണ്ട് മുക്കാൻ നോക്കില്ലെന്ന്. പ്രായമില്ലാത്തതിന് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയാൽ മുക്കാൻ? അതൊന്നും അല്ല കാര്യം. മാമോദിസ മുക്കണമെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് നിയമം അനുസരിച്ച് 3 യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്പർ 1, സ്നാനാർത്ഥി പറയണം ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 2, സ്നാനാർത്ഥി പറയണം ഞാൻ മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3, അത് പൊതുജന സമക്ഷം 3 പ്രാവശ്യം ഏറ്റു പറയണം ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വ്യക്തമാക്കണം. സ്നാനാർത്ഥി ആരാന്ന്? ഇന്നാരാകുന്ന ഞാൻ
കോശി വൈദ്യനാകുന്ന ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 അല്ല 2 അല്ല 3 വട്ടം തറപ്പിച്ച് പറയണം, എന്നാലേ മുക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നേ? പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് തലത്തൊട്ടപ്പൻ ഗോഡ് ഫാദർ അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറയാൻ തുടങ്ങും, കോശി വൈദ്യനാകുന്ന ഞാൻ. ലൂക്കോസ് വൈദ്യൻ പറയാ, കോശി വൈദ്യനാകുന്ന ഞാൻ. ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ തന്നെ സ്വർഗം വിധിയെഴുതും, യവൻ കള്ളനാണ്. ഏത് കോടതിയിലും ആൾ മാറാട്ടം കൈക്ക് വിലങ്ങ് വീഴുന്ന കാര്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തഡോക്സുകാര് ഇൻഫന്റ് ബാപ്റ്റിസത്തിന് പ്രോക്സി ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് പ്രോക്സി ബാപ്റ്റിസം? കോളേജിൽ പോയൊന്ന് പിള്ളേർക്കറിയാം പ്രോക്സി അടിക്കാൻ. എങ്ങനെയാ? അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പം നമ്പർ 1 പ്രസന്റ്, നമ്പർ 2 പ്രസന്റ്, നമ്പർ 3 പ്രസന്റ്, നമ്പർ 4 പ്രസന്റ്, നമ്പർ 5 പ്രസന്റ് അല്ല, പക്ഷേ കൂട്ടുകാരൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രോക്സി അടിച്ചേക്കാവുന്ന. നമ്പർ 5 അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്, അതെ നമ്പർ 5ന് പകരം കൂട്ടുകാരൻ മൂലക്കിരുന്നുണ്ട് നമ്പർ 5ന്റെ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും നമ്പർ 5 പ്രസന്റ്. ഇതിനാ പ്രോക്സി അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ലെക്ചററെ, ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസറെ പ്രോക്സി അടിച്ച് മലത്താൻ പറ്റും. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോക്സി അടി നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തമിഴുകാരൻ പറയുന്ന ഉൻ തൗപ്പനെ ഏമാത്ത മുടിയും കടവുള ഏമാത്ത മുടിയാത്. ആമേൻ. അപ്പനെ ഏമാത്താൻ പറ്റും, പ്രൊഫസറെ ഏമാത്താൻ പറ്റും, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും ഏമാത്ത മുടിയാത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അച്ഛനും ഇതറിയാം. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും കള്ളിശാപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങാത്ത ലൂക്കോസ് വൈദ്യൻ പറയുക, കോശി വൈദ്യനാകുന്ന ഞാൻ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ പറയും, നീ എന്നെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കളിപ്പിക്കുമെന്ന്. സ്തോത്രം. മുക്കാനല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് സകല എണ്ണവും നോക്കി നിൽക്കുമ്പം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കോരി തളിച്ചേച്ച് പറയും മുക്കിയിരിക്കുന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ. സ്തോത്രം. ഇതിനെ കളിപ്പീരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് മാമോദീസ മുങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ കളിപ്പീര് മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിട്ട് ആമേൻ മശിഹായെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാകണം. അതിനു മുമ്പേ നീ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് നീ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറയണം. ഞാൻ മശിഹായെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് നീ സന്തോഷത്തോടെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ സാക്ഷിക്കണം. നിന്നെ കളിപ്പിക്കുകയല്ല തളിപ്പിക്കുകയല്ല, മുക്കി സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് അടക്കുക, ചത്തവനെ അടക്കുക, പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവനെ അടക്കുക. All those who are taking water baptism must to read Romans chapter 6, and you must especially notice 3 words there. Number 1, we know it. Number 2, we believe it. Number 3, we reckon it. What we know that our old man, our old nature, our Adamic nature is crucified with Christ. We know it. What we believe, just as Jesus rose again from dead, we are raised with the power of God to live in the newness of life. What we reckon every day, we must reckon that once our members were yielded to the things of this world and unrighteousness, but now our members are yielded for righteousness. If you identify with Christ in his death and burial, you will be identified with Christ in his resurrection. അവൻ്റെ മരണത്തോട് നിങ്ങൾ ഏകീഭവിക്കുമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തോട് നിങ്ങൾ ഏകീഭവിക്കും. അവൻ്റെ മരണത്തോട് നിങ്ങൾ ഏകീഭവിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കും. Praise the Lord. Hallelujah. What's the purpose of baptism? Baptism is to put off the old man, to put off the old nature, to crucify the old nature. സ്നാനം പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയാനാ, സ്നാനം പഴയ സ്വഭാവത്തെ ഉരിഞ്ഞു കളയാനാ, സ്നാനം ആദമ്യ പ്രകൃതിയെ ക്രൂശിക്കാനാ, സ്നാനം പഴയ ജീവിതത്തെ കുഴിച്ചിടാനാ, പഴയ ജീവിത രീതികളെ കുഴിച്ചിടാനാ. Yes, baptism is to bury the old lifestyle. Baptism is to bury the Adamic nature. Baptism is to bury the sinful nature. Hallelujah. For what? To put on Christ, the new man. പുതു മനുഷ്യനെ ധരിക്കാൻ, ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കാൻ. What is the purpose of baptism? Baptism is not to join a church. You are already in the church. കുറഞ്ഞ പക്ഷം പ്രസൻസിൽ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും 12 കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. But baptism is to join with Christ. Baptism is to join with Christ.
കർത്താവിനോട് ചേരാനാ സ്നാനം. ചില പുള്ളികൾ ചോദിക്കും, സഭാസ്ത്രേ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യം, അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ ഈ സ്നാനം? യേശുവിനോട് ചേരുന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ? അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വല്ലതുകൊണ്ടോ? യേശുവിനോട് ചേരുന്നതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. യേശുവിനോട് ചേരുന്ന. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നാനപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ യേശുവിനോട് ചേർന്നില്ലെന്നാണോ അർത്ഥം? കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാ കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്തത്. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൽ കൂടെയും സമുദ്രത്തിലൂടെയും കടന്ന് സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു. മോശയോട് ചേർന്ന് ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോഴാണോ? അതിന് എത്രയോ മുൻപേ മോശ അവരുടെ അടുക്ക ചെന്നതാ. എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ കണ്ടതാ, എന്തെല്ലാം അവർ കണ്ടതാ. പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഈ ജനം മോശയോട് ചേർന്ന് ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോഴാ. അത് നിഴലാ, എന്നാ പൊരുള്. കർത്താവ് നമ്മുടെ നിലവിളി കേട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നത് സത്യമാ. കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോരയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് സത്യമാ. അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്, സംഹാരദൂതന്റെ വാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് സത്യമാ. എന്നാൽ അടിമനാടിന്റെ അതിന് ചെങ്കടല, അത് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫറവോന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മോശയോട് നാം ചേരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ നാം ആയിത്തീരുന്നത് സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ്. സ്നാനം ലോകത്തോട് വേർപെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ഞാൻ ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സാക്ഷ്യമാണ്. I have decided to follow Jesus. The world is behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Though no one comes with me. No turning back. ഒരുത്തനും എൻ്റെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും, ലോകം എൻ്റെ പിൻപിൽ, കുരിശൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കും. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കും. അതൊരു സാക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ സാക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. എന്തുവാ സാക്ഷ്യം? ലോകത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന്, പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ ഫറവോന് ഞാനിനി അടിമയല്ല, പരമസിയോന് ഞാനിനി അന്യനല്ല. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപുത്രന് ആമേൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാനാണ് സ്നാനം. പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയാനാ സ്നാനം, പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാനാ. സ്നാനപ്പെടുമ്പം when you come for baptism, you have to bring a pair of dress, another dress, because when you come out of the water, your whole dress will be wet. So you have to remove that cloth and put on another. But that is literal. But inwardly, you have to put off the old nature, all that rebellious spirit, all that disobedience, all that rubbish spirit must be buried under that water. And when you come out, a new spirit. Hallelujah. Hallelujah. You can live any way as you want. But after baptism, if you misbehave, auntie will ask, മോളെ നീ സ്നാനപ്പെട്ടതല്ലയോടി, നിനക്കിത് പറ്റുമോ? അത് ആൻറ്റി മാത്രമല്ല, all others will ask. Even the world will ask you. ലോകം തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നീ സ്നാനപ്പെട്ടതാണെന്നറിഞ്ഞാൽ നീ നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവർ ചോദിക്കടാ നീ സ്നാനപ്പെട്ടതല്ലയോ എന്ന്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ that is an incentive for holy living. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന, നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും കൂടെ ആ സ്നാനം. സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്കും അറിയാം, നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ സ്നാനം. സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ, സ്തോത്രം, പല ഉപദേശങ്ങളും 2-3 വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ 114 വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ. കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമല്ല സ്നാനം. കാരണം ദൈവം തമ്പുരാന് അവൻ്റെ പുത്രനോടുകൂടെ നീ ചേരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോട് നീ ചേരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആമേൻ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും മാറിപ്പോകാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്തിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ 114 വാക്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Baptism is very, very important. It is to join with Christ. Who should baptize? Should take baptism? All those who gladly receive the word of God.
All those who will believe with all their heart that Jesus Christ is the Son of God, who died for my sins and who rose again from death for my righteousness, and he is preparing a home for me, and he is going to come back to receive me unto himself. If you believe that, you should take baptism. Hallelujah. Hallelujah. When we should take baptism? I will finish it with that word. Read Acts chapter 22 verse 16. Acts 22:16. And now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins. And why tarriest now? Arise and be baptized to wash away thy sins. ഇനി നീ താമസിക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളക. സ്തോത്രം. വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ശേഷം സ്നാനപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അധികം താമസിച്ചൊരു പുള്ളിയുണ്ട്, തർസോസുകാരൻ ശൗൽ. എത്ര ദിവസം താമസിച്ചതറിയാമോ? 3 ദിവസം താമസിച്ചു. ദൈവത്തിന് ക്ഷമ നശിച്ചു. ഇനി എന്തിനാ നീ താമസിക്കുന്നത്? Why you tarriest now? 3 ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന് താമസം. അത് 3 മാസത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞേച്ചല്ല. ഇനി നീ താമസിക്കുന്നത് അവന് ഒത്തിരി താമസം നേരിട്ടവനാ. അവൻ്റെ മര്യാദ ജീവിതം അവനെ താമസിപ്പിച്ചതാ. അവൻ്റെ ഭക്തി ജീവിതം ഇവനെ താമസിപ്പിച്ചതാ. ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള ഇവൻ്റെ ശുഷ്കാന്തി അവനെ താമസിപ്പിച്ചതാ. ഉദിച്ചുയർന്ന സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിലെത്തിയതാ. മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകാശത്തിൽ ആ ക്രിസ്തു അവന് വെളിപ്പെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ചോദിക്കുക, ഇനി താമസിക്കുന്നത് സ്വർഗം നിന്റെ മീതെ തുറന്നതല്ലേ? സ്തോത്രം. നീ ദൈവശബ്ദം കേട്ടതല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതല്ലേ? വക്രതയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് നേർവീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഉപവസിക്കുന്ന, ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ നടുവിൽ നീ എത്തിയില്ലേ? ഇനി എന്തിനാ നീ താമസിക്കുന്നേ? ദൈവശബ്ദം കേട്ട നീ എന്തിനാ താമസിക്കുന്നേ? ദൈവം നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ വെളിപ്പെട്ടു വന്നതല്ലേ? നീ എന്തിനാ താമസിക്കുന്നത്? വക്രതയുടെ വഴികളിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് നേർവീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാ ഇനി താമസിക്കുന്നത്? ഡു യു ഹാവ് എനി എക്സ്ക്യൂസ് ടു സേ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകട്ടെന്ന് പറയാൻ, എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടോ? I have always said this: never expect to be saved at 10 o'clock. You may die at 9:59. ഒരിക്കലും 10 മണിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്ന് കരുതരുത്. ഒരു പക്ഷേ 9:59 നീ തട്ടിപ്പോകും. Never say that I will obey the word of the Lord tomorrow. Never say the Lord may come tonight. നാളെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും പറയരുത്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം മുഴങ്ങിയേക്കാം. Do you know why? The word of God says sin is at the door. Death is at the door. The judge is at the door. Bridegroom is at the door. Yesterday is past. Tomorrow may never come. Now is the time. Now is the time. Yes, that finance minister of Ethiopia was so wise. He just heard the gospel on the way in the desert. Philip was just sharing the gospel, and when he saw the water, he just said, here is the water. Here is the water. I like to take baptism. ഇതാ വെള്ളം. ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് വിരോധം? ഇന്നത്തെ ചില പാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സാറേ, ഞാൻ സാറിനോട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊണ്ടിരുന്ന, എങ്ങനെയാ പറയുന്ന, ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്ന, എന്തായാലും സാറ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഉടനെ നമുക്ക് നടത്തിക്കളാം. ഇതൊന്നുമല്ല. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ അതേ ഫിലിപ്പോസ് ഉപദേശി പറഞ്ഞത്, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലാകാം.
if you believe with all your heart, I will give you baptism. And he confessed with his own mouth, yes, I believe that Jesus Christ is the Son of God, my Savior, my Lord. Hallelujah. യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. തേര് നിർത്താൻ കൽപ്പിച്ചു. ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. You have to come down to the water. You have hydrophobia? Anyone who has fear of water? Don't worry. The pastor will take care of you. You know, you have to yield yourself. If you are not going to yield yourself, the pastor has to hit on your knee. Don't do that. Don't allow that. You yield yourself. He will take care of you. Nothing to worry. സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. yield ചെയ്തു കൊടുക്കണം. Praise the Lord. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു. അടുത്തെന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ എന്തോ ചെയ്തു? എടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോയി. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. പൊക്കി എടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോയി. ഒരു പെന്തിക്കോസ്റ്റൽ ഷേക്ക് ഹാൻഡിന് പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബാപ്റ്റിസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമേൻ ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോയി. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാചകം എന്താണെന്നറിയോ? ഷണ്ണൻ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി. സ്തോത്രം. വലിയ പെരുന്നാളിന് വന്നേച്ച് അവൻ വെടിക്കെട്ടും കമ്പവും കഴിഞ്ഞേച്ച് കഞ്ഞി വീഴ്ത്തും കുർബാനയും കഴിഞ്ഞേച്ച് പോകുമ്പോഴവന് സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടാണ് അവൻ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി ചെലവ് ചെയ്ത് വലിയ പള്ളിയിലെ വലിയ പെരുന്നാളിന് വന്നതാ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവന് സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഉത്സവപ്പറമ്പില് അവൻ പലരും നമ്മുടെ മണ്ണ് കൺവെൻഷന് പോകുന്ന കൊച്ചമ്മമാര് പലരും കുട്ടിപ്പന്തലിൽ പോലും കേറാതെ ആമേ ഈച്ചപ്പഴം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഭക്തൻ, മൈലുകൾ താണ്ടിയെത്തിയ ഭക്തൻ, താൻ പ്രതീക്ഷിച്ച സന്തോഷം കർമാചാരത്തിലും പെരുന്നാളിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു കാര്യം ചെയ്തു. ബുക്ക് സ്റ്റോളിലേക്ക് ചെന്ന് അവനൊരു പുസ്തകം വാങ്ങി. ആമേൻ. യെരുശലേമിൽ വന്നതിൻ്റെ സുവനീറായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷെൽഫിൽ അലമാരയിൽ അടയ്ക്കാനല്ല അവൻ പുസ്തകം വാങ്ങിയത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ മരുഭൂമിയിൽ വായിക്കാനാണ് അവൻ പുസ്തകം വാങ്ങിയത്. ആമേൻ. ആ വചനം അവനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി. അവൻ വായിച്ച വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകവും ആമേൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകവും ലേവ്യ പുസ്തകവും സംഖ്യാപുസ്തകവും ആവർത്തന പുസ്തകവും ആമേൻ യോശുവയും എല്ലാം വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് ആമേൻ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് ആമേൻ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറി. പ്രവാചക വീരനായ യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 1 മുതൽ 39 വരെ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് 40-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളം സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. 53-ാം അധ്യായമായപ്പോൾ അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കൊണ്ടുപോയ ദൈവപുത്രന്റെ ക്രൂശ് വിവരണം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത ദൈവപുത്രന്റെ ക്രൂശ് മരണം അവൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുട്ടിന്മേൽ വീണ് അവൻ നിലവിളിച്ചു, ദൈവമേ, ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിന്റെ വചനത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് മുട്ടിന്മേൽ വീണ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ട് ആമേൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഭക്തനെ അവിടെ പറഞ്ഞയച്ച് ആ വചനത്തിലൂടെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം എല്ലാം ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു. നാം ഓരോരുത്തരും തന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം അകൃത്യം യഹോവ അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. അവൻ്റെ പ്രാണനൊരകൃത്യാഗമായി മാറി എന്ന വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൻ വിറച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഫിലിപ്പോസ് ഓടിയെത്തി. നീ വായിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, പൊരുൾ തിരിച്ചു തരാഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും? അകത്ത് കയറി ആ തിരുവെഴുത്താധാരമാക്കി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി. എത്തിയപ്പോൾ പറയാണ്, ഇതാ വെള്ളം. പൂർണ്ണ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് സ്നാനമുണ്ട്. കാരണം യേശു പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം. സുവിശേഷം എവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, സത്യസുവിശേഷം എവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, സുവിശേഷത്തിൽ അഭേദ്യമായി ആമേൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്നാനം.
സ്നാനം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ അതിനകത്ത് സ്നാനമുണ്ട്. ഒമ്പരെ ഇതാ വെള്ളം, ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് വിരോധം. സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി. നിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് തരാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷം, നിന്റെ പള്ളിയുടെ ആരാധനയ്ക്ക് തരാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷം, നിന്റെ പെരുന്നാളിന് തരാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷം, കഞ്ഞിവീഴ്ത്തിനും കമ്പക്കെട്ടിനും തരാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷം വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന നിമിഷത്തിൽ നീ പ്രാപിക്കും. നിന്റെ യാത്രയിൽ സന്തോഷിച്ച് പോകുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ആമേൻ ദൈവാത്മാവിൽ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ഒരുമിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.